Hello, dear students. Good morning. Welcome back. Students, in earlier lecture, we have completed asexual mode of the reproductions in bryophytes, right? And we are the discuss about general informations about bryophytes, not a specific any genus and any species. We are discuss about only the general informations, right? So now in this lecture we have discussed about sexual reproductions. So normally in a bryophyte, sexual reproductions is a special type, and this is an advanced type of the reproductions, and this type name is oogamous type, right? So they produce a large multicellular sex organ for the reproductions. So here male reproductive structures and the female reproductive structures both are the present and both are the involved in these reproductions, right? And here specific structure of the male reproductive structures and the female reproductive structure, which type of the structures we have to discuss. So normally bryophytes are the unisexual, either the homothallic or the heterothallic. Homothallic, that means the monoecious plant, and heterothallic, that means the dioecious plant. મોનોસેસ અને ડાયોસિસ આ વાત આપણે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છીએ આલ્ગેની અંદર. મોનોસિયસ એટલે સિંગલ એક જ પ્લાન્ટની અંદર બંને ઓર્ગન્સ જોવા મળતા હોય, રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર્સ જોવા મળતા હોય, that plant name is a monoecious plant. And another is a dioecious plant, that means male reproductive structures and the female reproductive structures are the different, right? Different positions on the different plants. બંનેની જે પોઝિશન હશે એ અલગ અલગ પ્લાન્ટ ઉપર હશે. ધેટ મીન્સ યુનિસેક્સ્યુઅલ પણ હોઈ શકે અને બાયસેક્સ્યુઅલ પણ હોઈ શકે. The male sex organ is called antheridia. Male sex organ જે હશે, બરોબર, મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર જે છે એને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? Antheridia. And this antheridia structure is a stalk structure. This shape is a globus shape or the ovoid shape, and very thick jacket layers are the present in the surrounded side, right? And androgonal mother cells are the also present. હવે એના આખા સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ. હમણાં એક ડાયાગ્રામ્સ આપણે આના પછીની સ્લાઇડની અંદર જોઈએ કે એન્થ્રીડિયા છે કેવું દેખાય, રાઈટ? તો નીચેની બાજુ સ્ટોક હોય છે, એનો જે શેપ હોય એ ગ્લોબસ અથવા ઓવોઇડ, રાઈટ? એટલે કે અંડાકાર જેવો શેપ હોય છે. અંદરની બાજુ એન્ડ્રોગોનિયલ મધર સેલ્સ જે હોય છે, ધીઝ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેલ્સ, દેન ધીઝ આર ધ સ્પેશિયલાઇઝ સેલ્સ. અને આ જ સેલ છે એની અંદરથી એન્થ્રીડિયા મતલબ એન્થ્રીડિયમ્સ, જેને આપણે સ્પર્મ સેલ પણ કહી શકીએ, એ એમાંથી જ બનશે. એટલા માટે એ જે મેન સેલ છે, મેન સેલ્સને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? એન્ડ્રોગોનિયલ્સ મધર સેલ્સ. અને એન્ડ્રોગોનિયલ્સ મધર સેલ્સની આજુબાજુ એટલે આખા એન્થ્રીડિયા જે સ્ટ્રક્ચર છે એની સરાઉન્ડેડ બાય one single jacket layers is present, and these are the protective layers, right? And another structure is a female reproductive structures and also female sex organ. And this female sex organ is called archegonia. Right? One is a antheridia, another is a archegonia. And this archegonial shape is a flask shape or the vase shape. રાઈટ, આપણે વાસ જોયું જોઈએ, આપણે જે પોટ છે સુશોભન માટે ઘણા લોકો વેસનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, રાઈટ? નીચેની બાજુથી થોડુંક પોળું, નીચેની બાજુ સાવ નીચેની બાજુ થોડુંક સાંકડું હોય, વચ્ચેથી થોડુંક પોળું હોય ને ઉપરથી પાછું સાંકડું હોય. આપણે પોટ જેવું એની મતલબ એ ટાઈપનો એનો શેપ હોય છે, રાઈટ? અને અથવા તો ફ્લાસ્ક શેપ. And this structure having the basal swollen venter containing of ventral canal cells and egg cells.
તો બેઝલ પાર્ટ કેવો હશે? સ્વોલેન, એટલે થોડોક મેં કીધું એમ પોળો ભાગ હોય, રાઈટ. અને એની અંદર વેન્ટર સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય અને એક એગ પ્રેઝન્ટ હોય. અને આ સ્ટ્રક્ચરનું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઈ પાર્ટ હોય તો એ છે એગ, રાઈટ. આપણે જેને ઓવ્યુમ્સ પણ કહેતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયા આપણે એને એગ તરીકે ઓળખવાના છે. એન્ડ ધ અપર ઇલોંગેટેડ નેક કન્ટેનિંગ નેક કેનાલ સેલ્સ. ઉપરની બાજુ જો જે ભાગ હોય કેવો હોય? સાંકડો હોય, નેરો હશે. અપર પાર્ટ ઇઝ અ નેરો પાર્ટ, અને નેરો પાર્ટ છે એને નેક કહેવામાં આવે છે ને, એ જગ્યાએ નેક કેનાલ સેલ્સ છે એ આપણને જોવા મળશે. નીચેનો જે સ્વોલન પાર્ટ છે ત્યાં આપણને એગ અને વેન્ટર કેનાલ સેલ્સ છે એ જોવા મળશે. નોર્મલી બધી સ્પીસીસની અંદર આ જ પ્રકારના સ્ટ્રક્ચર હશે. એના ડેવલપમેન્ટ છે એ થોડા ડિફરન્ટ હોઈ શકે. Both the venter and the neck are the surrounded by the sterile jacket. Right? Here also one jacket is a present, and these are the protective layer. અને એ કેને પ્રોટેક્ટ કરશે? અંદરની બાજુ જે એગ છે એને. Right? And the sperms are the motile and the biflagellated, having two whiplash flagella. These are the specific characteristics about the sperms, right? The sperms are the released in the antheridia. ક્યાંથી રિલીઝ થશે? Into the antheridia. Antheridia માંથી એ રિલીઝ થશે. And this structure is a motile structure because here flagella is present in the specific type of the flagella, and their type is whiplash flagella, right? And also this are the not a single, but this whiplash flagella is a biflagellated. That means here two flagella are the present. And the bryophyte is this is the most important characteristics in the bryophyte. Here bryophyte is required the water for the sperm's dispersals and the subsequent the process of the fertilizations, right? This is a very important point, and that's why we are known about amphibians is a bryophytes, right? Amphibians છે બ્રાયોફાઇટ છે અને પ્લાન્ટ કિંગડમનું એક બ્રાયોફાઇટ છે અને એમ્ફિબિયન્સ આપણે કીધા હતા. બીકોઝ ફર્ટિલાઇઝેશન્સની આખી પ્રોસેસ ક્યારે કમ્પ્લીટ થશે? જ્યારે એને વોટર મળશે ત્યારે. અને આ પ્રોસેસ માટે જો એસેન્શિયલ કોઈ વસ્તુ હોય તો એ શું છે? વોટર, રાઈટ. તો જ્યારે સ્પર્મ છે એ રિલીઝ થશે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવા માટે, ડિસ્પર્સ થવા માટે, વોટર ઇઝ અ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ, right? Also these are the subsequent in the fertilizations process, right? Now this is a completely structure about male reproductive structures, and another is a female reproductive structures, right? And this male reproductive structure is known as the antheridia, and another is a female reproductive structure is known as a archegonia. So first is a male reproductive structure. તો મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચરની આપણે વાત કરી, ઓવ્યુમ સેપ્સની અંદર હોય છે, રાઈટ. And in a downside one single stalk are the present, right? This is a stalk structure, and this periphery side single jacket layer is also present, right? જ્યાં antheridial wall લખેલું છે, antheridial wall is also jacket layers, right? And the inner side, right, many androcytes mother cells are the present, right? હવે આ જે મધર સેલ હશે ને એમાંથી જ નવા આ એન્થ્રીડિયા સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદરથી એન્થ્રીડિયમ્સ એટલે કે સ્પર્મ્સ છે એ રિલીઝ થશે. And these sperms are the developed into this androcyte mother cells, right? And these sperms characteristics, these are the biflagellated, and this specialized, this flagella is a whiplash type, right? Here no any hairy like structures are the seen. કોઈ પણ પ્રકારનું hairy structure હશે નહીં. This flagellum's wall is a very smooth. That's why these are the whiplash type of the flagella. And another is a female reproductive structures. And female reproductive structure ની અંદર વાત થઈ, in a basal side swollen part is a present, and upper side is a very narrow structure, right? And a narrow structure હશે. In this directions the neck canal cells are also present, and the downside, that means the basal side, one ventral canal cells and the egg are the present. So here these are obligate and the ovumes or oval like structures, right? Ovum છે એ કેવા structure? Ovum that means the egg,
આ એક છે કેવા સ્ટ્રક્ચરમાં આપણને જોવા મળે છે, રાઉન્ડ શેપની અંદર, એટલે કે અંડાકાર આકારનું પણ આપણને જોવા મળે. અપર સાઈડ એક વેન્ટર કેનાલ સેલ છે અને એની ઉપરની બાજુ નેરો છે ત્યાં નેક કેનાલ સેલ હશે. એન્ડ આની ઉપર તમને શું જોવા મળશે, કવર સેલ્સ. હવે કવર સેલ છે એ એક પ્રકારનું પ્રોટેક્ટિવ કામ કરશે અને આજુબાજુ શું મળશે, એક જેકેટ લેયર પણ હશે. હવે આ ક્યાંકનું જેકેટ લેયર છે એ અહીંના એગ જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. અહીંયા સેમ ટુ સેમ એવું જ છે, શું હશે, આજુબાજુ એક જેકેટ લેયર હશે કે જે અંદરના એન્ડ્રોસાઇટ જે મધર સેલ્સ છે એને પ્રોટેક્શન આપશે. હવે એકચ્યુઅલી ફર્ટિલાઇઝેશનની પ્રોસેસમાં થશે શું એ આપણે થોડું બેઝિક સમજીએ. તો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એની આજુબાજુ તમે જોઈ રહ્યા છો, એક સિમ્પલ સેલ છે એ બધા ગોઠવાયેલા છે. મતલબ જે કોર્ટેક્સ હશે ને, કોર્ટેક્સ હોય કે પછી કોઈ પણ, મતલબ થેલસની અંદર જ એમ્બેડેડ હશે, એટલે આજુબાજુમાં સેલ તો રહેવાના જ છે. તો સેલ્સની અંદર આની એરેન્જમેન્ટ હોય અને ઉપરના ભાગમાં એક ઓસ્ટ્યોલ્સની રચના થયેલી હોય છે. અને ઓસ્ટ્યોલ એટલે કે ખુલ્લો ભાગ હોય. આમાંથી જે સ્પમ્સ ડેવલપ થશે, એ સ્પમ્સની રિલીઝ ક્યારે થશે, ઓસ્ટ્યોલ છે બ્રેક થાય ત્યારે. તો જ્યારે મેચ્યોર થાય ને ત્યારે આ ઓસ્ટ્યોલ છે શું થઈ જશે, બ્રેક થઈ જશે. અહીંથી બ્રેક થશે એટલે શું થાય, સ્પમ છે અહીંયાથી રિલીઝ થઈ શકે. જ્યારે રિલીઝ થશે ને ત્યારે એ જ ટાઈમે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ જે સ્ટ્રક્ચર છે આર્ચિકોની એ પણ કેવું હશે, ડેવલપ થઈ ગયું હશે. હવે એ ટાઈમે આ જે ઉપરના જે કવર સેલ છે ને એ શું થઈ જશે, ડિસ્ટિંગ્યુશ થઈ જશે, એટલે ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ જશે. અને આ નેક કેનાલ સેલ છે ને એ પણ એની સાથે સાથે અદ્રશ્ય થઈ જશે અને અહીંયા મ્યુસિલેજિનસનો આખો માસ આવી જશે. હવે આ સ્પર્મ છે ને ડાયરેક્ટ અહીંયા એટેચ થશે, એટલે ઉપર કોઈ વોલ તો છે નહીં, ખાલી મ્યુસિલેજિનસ માસ હશે. એ મ્યુસિલેજિનસ માસ છે એની સાથે સાથે એની અંદર એન્ટર થશે અને ડાયરેક્ટ એક સાથે શું થઈ જશે, અહીંયા ફ્યુઝ થઈ જશે. ધીસ ઇઝ અ completely cycle about fertilizations, right? હવે એ જ આખી પ્રોસેસ આવવાની છે, હવે એ જ સમજવાની છે, રાઈટ? પણ મેં તમને એક ઇમેજ હતી એટલે એટલામાં તમને સમજાવી છે. The sperms move short distance in the water and ultimately reach the neck of the archegonium. મેં વાત થઈ ને ઉપર નેક હતી જે આપણે કવર સેલ જોયા એ પાસે પહોંચશે. The swimming mucilaginous secretions in the archegonial neck help to pull the sperms downward to the egg. અહીં એટલું જ લખેલું છે કે નેક પાસે શું થઈ જશે, મ્યુસિલેજિનસ નો માસ આવશે અને એની જ મદદથી સ્પર્મ છે એગ સુધી નીચેની બાજુ મૂવ થશે, રાઈટ? And the zygote does not pass any resting phase. Now here I have got the one sentence. Here egg and the sperm are the fuse and complete this phase, and after this phase zygote is formed and this zygote is diploid in the nature. Egg હતા એ કેવા હશે, haploid in nature, and also the sperms is a haploid in nature. Here two haploid cells are the fused and form the new diploid cells, and this diploid cells is known as a zygote. Now here zygote is a no any resting phase, does not pass any resting phase. એટલે આમાં કોઈ રેસ્ટિંગ પીરિયડ આવશે નહીં. જેવું ઝાયગોટ બન્યું, ઝાયગોટમાંથી ન્યૂ ડિવિઝન્સ થઈને આગળની પ્રોસેસ છે એ કન્ટિન્યુ ફોલો થશે. So now here embryonic growth of the sporophytes beginning with the venters of the archegonium soon after the fertilizations. હવે આની અંદર જે એક ઝાયગોટ છે, રાઈટ, એમાંથી હવે એમ્બ્રિયોનિક ગ્રોથ છે સ્ટાર્ટ થશે. Now here in the bryophytes, here two alternation generation is present, right? First is a gametophytic generation and another is a sporophytic generation. So now this process in ending is a gametophytic phase, and after the zygote forms a new generation is a start, and that generation is named by the sporophytic phase. ઝાયગોટ જ્યાં સુધી ફોર્મ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી ગેમેટોફાઇટિક કહેવાશે. પણ જેવું ઝાયગોટ ફોર્મ થઈ ગયું એના પછીની જેટલી પણ પ્રોસેસ છે બધી કેમાં આવશે, સ્પોરોફાઇટિકની અંદર આવશે. આ યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે આખી લાઈફ સાયકલ જેમાં બે ફેઝ આવે છે, બે જનરેશન આવે છે. વન ઇઝ અ
gametophytic and another is a sporophytic. એટલા માટે આપણે યાદ રાખવું પડે કે ક્યાંથી sporophytic generation start થશે, ક્યારથી gametophytic ચાલુ થાય છે, રાઈટ. તો જે ઝાયગોટ ફોર્મ થયું એની પહેલાની જેટલી પણ પ્રોસેસ હશે એ બધી કેમાં આવે છે, gametophyticની, કારણ કે gametophytic આખે આખું ગેમેટ ફોર્મ થાય છે, એ બધી આખી પ્રોસેસ છે. અને સ્પોરોફાઇટિકમાં આખું એક નવી જનરેશન સ્ટાર્ટ થશે. સ્પોરોફાઇટિક એટલે ઝાયગોટ ફોર્મ થયું, એમાં હવે એમ્બ્રિયોની ગ્રોથ ચાલુ થશે, એમાંથી સ્પોરોફાઇટિક આખું સ્ટ્રક્ચર બનશે. હવે કેવું સ્ટ્રક્ચર બને એ આપણે જોઈએ. The embryo follows the exoscopic mode of the development. So here this is a new term for you, exoscopic mode. So what is the exoscopic mode of the development? So in this development, the zygote is the first divides transversely to the form and the outer epibasal cells and the inner the hypobasal cells, and the embryo develops from the epibasal cells. તો જે ઝાયગોટ હશે એ પેલું ડિવિઝન્સ કેવું કીધું છે, ટ્રાન્સવર્સલી એટલે કે આડું ડિવિઝન્સ. એમાં આડું ડિવિઝન થશે એટલે ઉપરની બાજુ જે હશે એને કહેવાય છે એપીબેસલ સેલ્સ, એટલે કે એને આઉટર એપીબેસલ સેલ્સ કીધા છે. એના સિવાયનો જે સેલ્સ હશે નીચેની બાજુ, ધેટ સેલ્સ નેમ્ડ બાય ધ ઇનર હાઇપોબેસલ સેલ્સ. અને જે આખે આખું એમ્બ્રિયો ડેવલપમેન્ટ છે એ કમ્પ્લીટલી કઈ જગ્યાએ થશે, એપીબેસલ સેલ્સમાં, એટલે કે બહારની બાજુ જે ઉપરની બાજુ જે સેલ હશે એ જગ્યાએ, રાઈટ. So thus the shoot forming the apical cell is directed to the outer walls. That's why toward the neck of the archegonium. હવે અહીંયા જે આખે આખા એક સેલ્સ છે એની રચના થાય છે અને આપણે કીધું છે અપાઇકલ સેલ્સ. અને અપાઇકલ સેલ્સ કઈ જગ્યાએ હશે, અપર સાઈડ હશે, રાઈટ. કે જેવી રીતના આર્ચીગોનિયામાં નેક છે એ ઉપરની બાજુ હતી, તો એવી જ રીતના આ નેક અપાઇકલ સેલ્સ છે એવી જ રીતે ઉપરની બાજુ શું થશે, એ એટેચ ફોર્મ થશે, રાઈટ. It is નહીં ફોર્મ થશે. તો સ્પોરોફાઇટ્સ કન્સિસ્ટ ઓફ ઓનલી ધ બલ્બસ ફૂટ. હવે એકચ્યુઅલી સ્પોરોફાઇટિક જે સ્ટ્રક્ચર હશે એની અંદર 3 રિજિયન છે જોવા મળશે. Which type of the 3 regions? First is a foot, another is a seta, and last is a capsule. So normally in the sporophytic phase, in the all the genus, right, કોઈ પણ જીનસની વાત કરીએ બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર, તો સ્પોરોફાઇટિક ફેઝની અંદર આપણને 3 અલગ અલગ રિજિયન છે, 3 અલગ અલગ પાર્ટ છે એ જોવા મળશે. કયા કયા છે, ફૂટ, સેટા એન્ડ ધ capsule. So here the sporophytic consists of the only the bulbous the foot, with or the without and the unbranched seta, and a single terminal sporangium. Sometimes the sporophyte is represented only by the capsules. હવે શું કહેવા માંગે છે એ તમને ધીરે ધીરે સમજાવું એક પછી. હવે જે કેપ્સ્યુલ જે છે એ એકચ્યુઅલી એની અંદર સ્પોર છે, સ્પોરેન્જિયમ છે એની અંદર પ્રોડ્યુસ થશે, રાઈટ. કારણ કે કેપ્સ્યુલ જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, કારણ કે આના પછી હવે પાછી કઈ જનરેશન આવશે, ગેમેટોફાઇટિક. તો સ્પોરોફાઇટિકમાંથી હવે જે સેલ્સ ફોર્મ થશે ને એટલા એબલ હશે કે એમાંથી નવો પ્લાન્ટ છે ગ્રો થાય. તો જે કેપ્સ્યુલ વાળો પાર્ટ હોય ને સ્વોલન હોય, રાઉન્ડ હોય, મોટો પાર્ટ હશે અને એની અંદર શું થશે, સ્પોરેન્જિયમનું પ્રોડક્શન થશે. ધેટ મીન્સ એની અંદર સ્પોરેન્જિયાસી ડેવલપ થશે. અને એના સિવાયનો જે પાર્ટ હશે એ એક હશે ફૂટ અને સેટા. તો ફૂટ છે એ સૌથી એન્ડિંગ પાર્ટ છે, એટલે ઉપરનો લ્યો કે નીચેનો લ્યો. જો તમે કેપ્સ્યુલને નીચેની બાજુ ડ્રો કરતા હોય તો એ ફૂટ છે અપર સાઈડ આવશે. જો તમે કેપ્સ્યુલને અહીંયા ડ્રો કરો નીચેની સાઈડ, તો ઉપરનો પાર્ટ છે કયો આવે, ફૂટ આવે. હવે ફૂટ અને કેપ્સ્યુલને બેને કોઈ જોડતી એવી રચના હોય, જોડતી એવી કડી હોય, જોડતો એવો કોઈ લેયર હોય તો એ છે સેટા. તો એક સાઈડ ફૂટ હશે, રાઈટ, અને બીજી બાજુ શું હશે, કેપ્સ્યુલ, અને વચ્ચેની બાજુ સેટા હોય. અને સેટાનું કામ શું છે, ફૂટ અને કેપ્સ્યુલને જોઈન્ટ કરવાનું, રાઈટ. તો સેટાથી ઘણી વખત છે બ્રાન્ચેટમાં પણ હોય અને અનબ્રાન્ચેટમાં પણ હોઈ શકે છે, રાઈટ. અને ક્લિયરલી હમણાં આપણે ઇમેજ જોઈએ. હવે અહીંયા વાત કરી છે બાજુમાં રિક્શિયા લખેલું છે. રિક્શિયા ઇઝ અ વન જીનસ નેમ and we are also study in this semester, right. આપણે આ પોર્શન્સ પૂરો થાય એટલે એના વિશે જ આપણે ચર્ચા કરવાની છે, right. We will study about the life cycle of the rickshaw. હવે રિક્ષાની અંદર છે ને થોડુંક ડિફરન્ટ છે, એ હમણાં જ્યારે ઇમેજ આવે ત્યારે માં તમને હું બતાવું, રાઈટ. સો now next is the capsule has the protective covering called is the calyptra, and which is a part of the gametophyte. Now here
One another protective layer is formed and this named by the calyptra. અત્યાર સુધી આપણે ગેમેટોફાઇટિક ની અંદર જોયું કે જે મેલ એન્ડ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર હતા એની આજુબાજુ જેકેટ સેલ્સ હતા, રાઈટ. બટ હિયર અનધર નેમ ઇઝ અ કેલિપ્ટ્રા. કેલિપ્ટ્રા જેવું એક સ્ટ્રક્ચર બનશે કે જે આખા કેપ્સ્યુલને શું કરે છે, પ્રોટેક્ટ કરે છે. એન્ડ ધીસ કેલિપ્ટ્રા ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ ધ ગેમેટોફાઇટ, રાઈટ. And as the sporophyte of the bryophyte is a monosporangium. Monosporangium, that means the only single sporangium is a produced and they are called the sporangium. રાઈટ. હવે આ જે સ્પોરોફાઇટ હતું નીચેની કેપ્સ્યુલની વાત થઈ ને, કેપ્સ્યુલની અંદર શું થશે, સ્પોરેન્જિયમ છે ફોર્મ થશે. અને સ્પોરેન્જિયમને કેવા કીધા છે, મોનોસ્પોરેન્જિયટ. વાય? બીકોઝ હિયર કન્ટેનિંગ અ ઓનલી સિંગલ સ્પોરેન્જિયમ્સ, રાઈટ. And bryophytes are the homosporous and this is the isospores, right. That means the spores are the identically and the identically morphologically and the physiologically are the similar, right. These are the produced from the sporangious cells of the capsule. એટલે કે મોર્ફોલોજીકલી એન્ડ ફિઝિયોલોજીકલી બંને રીતના કેવા હશે, આઈડેન્ટિકલ હશે, એટલે એક સેવા આપણને દેખાતા હોય એટલા માટે એને કીધા છે હોમોસ્પોરસ, રાઈટ. એટલે જે પણ કેપ્સ્યુલમાંથી સ્પોર છે પ્રોડ્યુસ થવાના છે, ડેવલપ થવાના છે, કેવા હશે, આઇસોસ્પોરસ અથવા તો હોમોસ્પોરસ. The spores after the germinations either the produce a filamentous germ tube and that give rise to a young gametophyte. Like in this species, Rixia and the Markensia, or the produce of protonema which bears the leafy buds that will are the ultimately form the adult gametophytic shoots. હવે અલગ અલગ પ્રકારની ભગવાને એવી રચના બનાવેલી છે કે રિક્ષિયા અને માર્કેન્શિયા છે, રાઈટ. એની અંદરથી સ્પોર જે છે જ્યારે રિલીઝ થશે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચરમાંથી, રાઈટ, કેપ્સ્યુલમાંથી રિમૂવ થશે, તો એને સુટેબલ સબસ્ટ્રેટમ, સુટેબલ એન્વાયરમેન્ટ જ્યારે મળશે, ફેવરેબલ કન્ડિશન મળશે, ત્યારે એમાંથી જર્મ ટ્યુબ જીઅરાઇઝ થાય છે. અને જર્મ ટ્યુબની મારફતે નવો પ્લાન્ટ છે બનશે, નવું એક બ્રાયોફાઇટ છે, નવા પ્લાન્ટ્સની રચના થશે. બટ another way sometimes produce a protonema and which bear a leafy buds like the structure. ઘણી વખત એનાથી ઉલટું થાય છે, પ્રોટોનેમા જેવી રચના બની જાય છે અને એમાં લીફી બર્ડ જેવી ફોર્મેશન થાય છે અને એમાંથી ધીરે ધીરે શૂટ ફોર્મેશન જેવી ડેવલપ થશે. બટ in mostly case this type of germ tube is develop, right. હવે બધાના કેસ છે એ અલગ અલગ હોય છે. જેમ તમે વધારેમાં વધારે સ્પીસીસ એન્ડ જીનસનું લાઈફ સાયકલ સ્ટડી કરશો એમ તમને આ બધાનું નોલેજ છે ધીરે ધીરે આવે. હિયર વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ ઓનલી ધ જનરલ ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ. તો આવું પણ હોઈ શકે એવું આપણને ખબર હોવી જોઈએ. હવે તમે જેટલી સિલેબસમાં જીનસ ભણશો એમાં જેટલા જેટલા કેરેક્ટર આમાંથી આવ્યા હશે એ તમને ડાયરેક્ટ ખબર પડી જશે કે ના આપણે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં ભણી ગયા છીએ, રાઈટ. હવે આપણે થોડાક જોવાના છે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચર. તો પહેલું જે સ્પોરોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચર તમે જોઈ રહ્યા છો એ છે ફિનારિયાનું, માર્કેન્સિયાનું. બીજા નંબર ઉપર છે એ છે રિક્ષિયાનું અને લાસ્ટ ઉપર છે ફિનારિયા, રાઈટ. આ ત્રણ મેં એટલે લીધી છે, ત્રણમાં તમે જોઈ શકો છો સ્ટ્રક્ચર છે કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ છે. હવે અમુક છોકરાઓને એવું થતું હશે જેને શાંતિથી લેક્ચર જોયો હોય, સમજ્યા હોય એને, કે અંદર તો કંઈક બીજું લખાણ હતું, ડાયાગ્રામમાં બીજું દેખાય છે, રાઈટ. તો એનું રીઝન એટલે જ મેં તમને ડાયાગ્રામ બધા મૂકેલા છે કે તમને આઈડિયા આવે કે કેટલું વેરિએશન્સ છે એ પ્લાન્ટ્સની અંદર જોવા મળે છે. જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એની જગ્યાએ છે, પણ ઓરિજિનલી એક્સેપ્શન કેસ પણ નીકળતા હોય છે, એના આખા સ્ટ્રક્ચર પણ ડિફરન્ટ હોય છે. બધામાં એક વસ્તુ સિમિલર છે કે સ્પોરોફાઇટની અંદર સ્પોર છે એ પ્રોડ્યુસ થશે, પણ સ્પોર પ્રોડ્યુસ થશે પણ બાકીના જે સ્ટ્રક્ચર છે એ કમ્પ્લીટલી સ્ટ્રક્ચર છે કેવા છે, ડિફરન્ટ. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ત્રણના કમ્પ્લીટલી સ્ટ્રક્ચર છે ડિફરન્ટ છે. હવે આ જે રિક્ષિયા છે, રિક્ષિયાની અંદર એકચ્યુઅલી ખાલી કેપ્સ્યુલ જેવું સ્ટ્રક્ચર જ હશે. હિયર નો એની ફૂટ એન્ડ ધ સેટા લાઇક સ્ટ્રક્ચર્સ, રાઈટ. અને આને સ્પોર ટેટ્રાડ કીધા છે, રાઈટ, કારણ કે એમાં આ રીતનો સ્પોરની જે રચના છે એ રીતની છે એટલે એના માટે સ્પોર ટેટ્રાડ કીધા છે. હવે આ જ સ્પોર છે એબલ હશે, રાઈટ. આ જેકેટ લેયર છે બહારનું એ શું કરશે, બ્રેક કરીને નીકળશે, આમાંથી પછી સ્પોર જે રિલીઝ થશે એમાંથી જર્મ ટ્યુબ બનશે, રાઈટ.
ફ્યુનરિયા જે છે એ આપણે થર્ડ સેમેસ્ટરની અંદર ડિટેલ્સમાં ભણવાના છીએ, રાઈટ. આનું સ્ટ્રક્ચર તમે જોવો છો સાવ આખું ડિફરન્ટ છે, રાઈટ. હવે એની અંદર તમે જોઈ શકો નીચેની બાજુ અહીંયા સેટા છે, અપર સાઈડ આખે આખું અહીંયા એક કેપ્સ્યુલ આવી જશે, રાઈટ. આખું ડિટેલ સ્ટ્રક્ચર આપણે થર્ડ સેમેસ્ટરમાં ઓલરેડી સ્ટડી કરવાના છે. અને માર્કેન્સિયાનું પણ એવી રીતના છે, માર્કેન્સિયા પણ આપણે જોવાના છે. જો આ બાજુ ઉપરની સાઈડ શું છે, ફૂટ આપેલું છે, અહીંયા સેટા છે, નીચેની બાજુ કેપ્સ્યુલ આપ્યું છે. હવે એલ્ટર્સ ને બધું આપેલું છે કે જે સ્ટરાઇલ હોય, કોઈ જગ્યાએ એનું વર્ક ફંક્શન ના હોય રિપ્રોડક્શન ની અંદર. અને આ સિવાય સ્પોર છે, સ્પોર હોય કેવા હોય, ફર્ટાઇલ કહેવાય, એટલે એમાંથી નવા પ્લાન્ટ છે એ ડેવલપ થશે. અહીંયા કેલિપ્ટ્રા આપેલું છે એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય કેલિપ્ટ્રા શું છે, એક પ્રકારનું પ્રોટેક્ટિવ લેયર છે. જો આવી રીતે બહારની બાજુ નીકળે બધું આ લેયર્સ એટલે શું થશે, સ્પોર છે અંદરની બાજુ જે આખે આખું લેયર છે એને શું થાય, એક પ્રકારનું પ્રોટેક્શન મળી આવે. તો અહીંયા આપણા જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સનો જે પાર્ટ છે, રાઈટ, એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આના સિવાય હવે જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં 2 પોઈન્ટ હજી બાકી રહી જાય છે, એ છે એની અફિનિટીઝ એન્ડ ડિફરન્સ, રાઈટ. કે બ્રાયોફાઇટ્સ તમે જોઈ લીધું અત્યારે, તો તમે બ્રાયોફાઇટ્સને આલ્ગી સાથે કમ્પેર કરો તો એમાં કેટલા સિમિલર પોઈન્ટ છે ને કેટલા ડિફરન્ટ પોઈન્ટ છે એ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. અને એવી જ રીતના ટેરિડોફાઇટ સાથે આપણે થોડું કમ્પેરિઝન કરશું, કારણ કે બ્રાયોફાઇટ છે સૌથી લાસ્ટ કેટેગરી હતી લોઅર પ્લાન્ટ્સની અંદર, અને ટેરિડોફાઇટ છે એ સૌથી ફર્સ્ટ કેટેગરી છે કે હાયર પ્લાન્ટ્સ છે, રાઈટ. તો આ બધું જે છે આપણું જીઓલોજીકલ જે સાયકલ્સ જે છે એના આધારે આખા ડિવિઝન્સ છે એ લાઇનમાં આવે છે કે આલ્ગે છે એમાંથી ફોર્મ થયું છે બ્રાયોફાઇટ્સ, બ્રાયોફાઇટમાંથી ફોર્મ થયા છે ટેરિડોફાઇટ્સ, ટેરિડોફાઇટમાંથી ફોર્મ થયા છે જિમ્નોસ્પર્મ, એન્ડ લાસ્ટ જનરેશન ઇઝ અ એન્જિયોસ્પર્મ, એન્ડ ધીસ એન્જિયોસ્પર્મ ઇઝ અ ફોર્મડ ઇનટુ ધ જિમ્નોસ્પર્મ્સ. કારણ કે જેવી રીતની આપણા એન્વાયરમેન્ટ છે એમાં જેવી રીતના ચેન્જીસ આવતા ગયા છે, એ એન્વાયરમેન્ટના ચેન્જીસના આધારે જ આ પ્લાન્ટ્સની અંદર પણ ચેન્જીસ આવ્યા છે. એને હેબિટેટમાં સેટ તો થવું પડે ને, એટલા માટે આવા બધા ચેન્જીસ છે. તો બધી સ્પીસીસની અંદર વેરિએશન્સ તો રહેવાના છે એના સ્ટ્રક્ચરની અંદર, પણ અમુક પ્રોસેસ જે સિમિલર હોય, રાઈટ. હવે નવો પ્લાન્ટ બનવાનો છે તો એના માટેની પ્રોસેસ તો સિમિલર જ છે કે મેલ ગેમેટ છે, ફિમેલ ગેમેટ છે, રાઈટ. એ બંનેમાંથી મેલમાંથી સ્પર્મ છે એ પ્રોડ્યુસ થશે, ફિમેલમાં એગ પ્રોડ્યુસ થશે, મેલમાંથી જે સ્પર્મ રિલીઝ થશે એક પાસે જશે, એગ અને સ્પર્મ બંને ફ્યુઝ થશે અને એક ઝાયગોટ ફોર્મ કરશે. હવે ઝાયગોટ ફોર્મ કરે, ઝાયગોટના પછી ડિવિઝન્સ અલગ અલગ પ્રકારના હોય, ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સ્પીસીસ, રાઈટ. અને એ ઝાયગોટમાંથી નવો પ્લાન્ટ છે બનવાનો છે. તો અમુક પ્રોસેસ છે સિમિલર હોય છે, સ્ટ્રક્ચર પણ સિમિલર હોય છે, અમુક જ સ્ટ્રક્ચર છે ચેન્જ થશે, બાકી રિપ્રોડક્શન પ્રોસેસ જે હોય ઓબ્વિયસલી સિમિલર જ હોય. તમે જોવા જાવ તો 70-80% આખી પ્રોસેસ કેવી રહેવાની છે, એક સરખી રહેવાની, જેમાં કોઈ વધારે પડતો ડિફરન્સ હોય નહીં. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થોડીક અફિનિટીઝ એટલે સિમિલારિટીઝ જોવાના છીએ કે આલ્ગે અને બ્રાયોફાઇટ્સમાં સિમિલારિટીઝ કેટલી છે, અને એના સિવાયનો એક પોઈન્ટ છે એ કયો છે કે ડિફરન્સ શું છે ટેરિડોફાઇટ્સ અને આલ્ગે, ટેરિડોફાઇટ્સ અને બ્રાયોફાઇટ્સ વચ્ચે, આલ્ગે અને બ્રાયોફાઇટ્સ વચ્ચે, રાઈટ. એના સિવાય આપણે જોવાના છીએ ક્લાસિફિકેશન્સ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કારણ કે આપણે જેનું ક્લાસિફિકેશન ભણવાના છે એ તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને, કારણ કે આલ્ગેની અંદર આપણે જોયું હતું સ્મિથભાઈનું ક્લાસિફિકેશન, ફંજાઈની અંદર આપણે એલેક્ઝોપોલસભાઈનું ક્લાસિફિકેશન જોયું, તો એવી જ રીતના બ્રાયોફાઇટ્સની અંદર આપણે રોથમેલરનું ક્લાસિફિકેશન છે એ સ્ટડી કરવાના છીએ, અને ઇકોનોમિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ પણ જોવાના છીએ. તો ટોટલ આપણે 3-4 લેક્ચર હજી આની અંદર જોશે કે આ જનરલ ઇન્ફોર્મેશનની અંદર, અને પછી આપણે આ રિક્ષિયા જે છે એ રિક્ષિયા જીનસ વિશે આપણે કમ્પ્લીટલી આખી લાઈફ સાયકલ જે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ. ઓકે.